किसान मोर्चा जित्तिया जा चुक्या है। इस मोर्चे के बारे जिहड़े वड्डे पत्रकार ते सियासी चिंतक ने वो कह रहे हैं कि किसान अंदोलन बीजेपी ते मोदी की सब तो वड्डी सियासी भुल है अते इस नाल प्रधानमंत्री की शाख नूं वड्डा खोरा लग्या ते हुण मोदी सरकार सिखां दे विच अपनी पैंठ बनाउण दे लई पूरा जोर ताण ला रही है। आखिर क्यों? इस बारे आपां कदे फिर किसी इंटरव्यू दे विच जाणांगे। सत श्री अकाल जी। एमरजेंसी बुलेटिन देखण वाले साडे सारे दर्शकां दा बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच तुहानूं पंजाब भारत ते दुनिया भर दीआं सारीआं वड्डीआं ते अहम खबरां दस्सांगे। सब तो पहलां किसानी संघर्ष दे नाल जुड़ीआं कुछ खास खबरां तुहानूं दस दिंदे हां। किसानां ने दिल्ली फतेह कर लई है। मोर्चा जित्तिया जा चुक्या, लड़ाई जित्ती जा चुकी है। हालांकि आउंदी 15 जनवरी नूं किसान फिर बैठक करनगे, देखणगे कि जो सरकार ने सानू लिख के दिता है वो पूरा कर भी रही है अमली तौर ते जां फिर नहीं। खैर, दिल्ली तो तुरे किसान लगातार अपने घरां दे विच अपने पिंडां दे विच पहुंच रहे ने ते रवानगी लगातार जारी है। अद्धे पहुंच चुके ने, कई राह दे विच ने, कई हले उत्थों चलणगे ते किसानां दे दिल्ली बॉर्डर खाली करन तो बाद हुण दिल्ली पुलिस भी अपने आका दा हुक्म मनदे होए बैरीकेड्स नूं हटाउण लगी पई है। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਟਿਕਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਮ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਾਣ। गाजीपुर बॉर्डर तो भी 12 दसंबर तो किसानों के जत्थे रवाना होने शुरू हो गए ने। 11 दसंबर को टिकरी ते ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो किसानों के जत्थे जेतू मार्च के रूप में पंजाब ते हरियाणे नूं रवाना होए सी। इस तरह शाहजहांपुर बॉर्डर तो भी किसानों के मोर्चे रवाना हो चुके हैं। सारे बॉर्डर किसानों के वलों खाली किए जाने शुरू हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चे की जिहड़ी अगवाई दे विच ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो काफला चलिया सी। वो काफला कल रात यानी कि 11 दसंबर की रात नूं फतेहगढ़ साहिब पहुंचा सी ते 12 दसंबर की सवेर नूं फतेहगढ़ साहिब तो अमृतसर वाल नूं चलिया ते राह दे विच लाडोवाल टोल प्लाजा ते होर थावां दे उत्ते भरवां स्वागत किसान लीडरां दा, किसानां दे नाल शामिल जिहड़े होर लोक ने उन्हां सारिआं दा कीता गया। हुण पंजाब दीआं 32 किसान जथेबंदियां 13 दसंबर नूं सचखंड श्री दरबार साहिब विखे नतमस्तक होणगीआं, वाहिगुरू दा शुकराना अदा करनगीआं। इस मौके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों इन्हां सारे किसान लीडरां नूं सन्मानित भी किया जाएगा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी 11 दसंबर नूं श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ कीते सी। उन्हां दे भोग 13 दसंबर नूं पाए जाणगे ते किसान लीडर ने जिहड़े ਉਹ भी इस समागम दे विच हिस्सा लैणगे। हालांकि सोशल मीडिया दे उत्ते कुछ सिख नौजवान चर्चा कर रहे ने इस गल दी कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखां दी एक वड्डी श्रोमणी संस्था हैगी है। उस संस्था दे वल्लों किसान लीडरां नूं सन्मानित किया जाना है एक वड्डी गल हैगी है। ते इस मौके उन्हां नौजवानां दे वल्लों मंग की जा रही है कि बलवीर सिंह राजेवाल, खास तौर ते इन्हां दा ही नाम लिया जा रहा है कि बलवीर सिंह राजेवाल ने मोर्चे दौरान संघर्ष दौरान जो अपने बयानों के राही गलतियां कीतियां ने उस बारे सवाल जरूर पूछे जाण। सन्मानित किए जाण दा सानू कोई रोस नहीं है, पर सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए ने। इसी तरह किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का जिहड़ा काफला है वो 13 दसंबर नूं अपने मोर्चे नूं रवाना करेगा। सब तो पहला गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे नतमस्तक होवेगा, सीसगंज साहिब विखे सीस झुकावेगा ते उस तो बाद पंजाब नूं रवाना होवेगा अते 15 दसंबर नूं माफ़ करना 14 दसंबर नूं ये जिहड़ा जत्था हैगा एक काफला हैगा वो जेतू मार्च के रूप में अमृतसर की धरती ते पहुंचेगा। सचखंड श्री दरबार साहिब विखे जाके नतमस्तक होवेगा ते 2 दिनां दे विच अपना पड़ाव पूरा करेगा। निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ जो काफला रवाना होया 11 दसंबर ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगवाई ਦੇ ਵਿੱਚ विशाल मार्च है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगवाई वाला काफला ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रहनुमाई है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲੰਘਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਲਕਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਛ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਟਾਰੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਪਾ ਕੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ-ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਢੋਲ ਢਮੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੋਵੇਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਸਵੱਛ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ JCBs ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਛਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹਾਈਵੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਖੀਰਲੀ ਟਰਾਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਊਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਾਂ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਪਣੀ ਛੰਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹੀ ਛੰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੰਨ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ 734 ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਛੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 734 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 734 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵੱਛ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੰਗੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਈਪੀਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 734 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾ ਕੇ। ਪੂਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਟੀਮ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਰ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਤੂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੈੱਡ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈੱਡ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗਾਏ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 47 ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵੰਡ ਕੇ ਜੋ 2 ਮੁਲਕ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਟਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਵਹਿ ਤੁਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲੂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ 47 ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਖੁਦ ਹੱਥੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਕਿੰਨੇ ਹਜੇਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹਕੂਮਤ, ਗੰਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨੇ ਵੰਡ ਪਾਈ, ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬਿੱਲ 2021, ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਿੱਲ 22, ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ DSP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ CM ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ETT ਟੈਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵੈਸ਼ੀਆਨਾ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੁਨੂਰ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਾਇਕ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੋਦੇ ਸੋਢੀਆਂ ਵਿਖੇ ਪੂਰੇ ਫੌਜੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅਗਨੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਫਤਿਹਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਖਾਈ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, 2 ਧੀਆਂ 9 ਸਾਲ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਲਪੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਨਬਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਖੀ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 8 ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। 2 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ UGC ਨਾਲੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੋਵੈਲਟੀ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਕੱਢੇ ਗਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗ ਟੀਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਭੱਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 24 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸੋਚੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ 225 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੌੜਨ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੈੜੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਘਨੌਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿੱਕੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 255 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 30 ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੜ ਸ਼ਕਤੀਹੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਦਰਦ ਇਸ ਲਈ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ਸ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ। 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮੂਨੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਓਮਿਕਰੋਨ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 10 ਪਸ਼ੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, 27 ਝੁਲਸ ਗਏ ਨੇ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ 60 ਕਿੱਲੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਜੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ 37 ਪਸ਼ੂ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਗਏ। 10 ਮੱਝਾਂ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਮਿੰਟ 57 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਸਮੇਤ 13 ਕੰਮ ਗਿਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 71 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 13 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ 13 ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ। 11 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ 500 BTC ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਮੁੱਖ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਪ੍ਰਥਮ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਭੁਗਤਾਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਡੁੱਬੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ CDS ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦਾ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਸਵਰਨਿਮ ਵਿਜੇ ਪਰਵ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ CDS ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਮਿੰਟ 10 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਫੌਜ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 1971 ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇਤੂ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਨਿਮ ਵਿਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਤੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਅਮਰ ਜਵਾਨ ਜਯੋਤੀ ਦੀ ਲੋਹ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਵ ਹੈ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਈਏ ਵਿਜੇ दिवस। जय हिंद। स्वर्णिम विजय पर्व के अवसर पर मैं भारतीय सेना की सभी बहादुर जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय सेना की 1971 की लड़ाई में जीत की 50वीं वर्षगांठ को हम विजय पर्व के तौर पर मना रहे हैं। मैं इस पावन पर्व पर
सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों को याद करते हुए उनके बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 12 से 14 दिसंबर तक इंडिया गेट पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि विजय पर्व अमर जवान ज्योति की लौ की छाव में आयोजित किया जा रहा है, जो कि हमारे वीर शहीदों की याद में स्थापित की गई थी। हम सभी देशवासियों को इस विजय पर्व के जश्न में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। अपनी सेनाओं पर है हमें गर्व, आओ मिलकर मनाएं विजय पर्व। जय हिंद। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਂਟਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੱਧ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਕੇਂਟਕੀ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਆਫਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੇਫੀਲਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹਤ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 110 ਵਿੱਚੋਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਟਕੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐਂਡੀ ਬੇਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।